Your attendance will not be marked until you submit the task. Okay, just give me 2 minutes. My screen is available. You can visualize it, and my audio is clear. Yes, sir. No echo. No. Yeah. Okay. 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 So in the last lecture, at the last concluding time only, we have started with the IP addressing. That is IP version 4 addressing. Now, when we started with the network layer, we have started with the fact that uh, every machine which is connected to internet, every machine which is being part of the entire internetwork, then every machine will be assigned a unique and dedicated address. Now that particular address will be universal. That means it will be universally accepted, and same address will be known universally. It does not matter whether your machine is in China or it is in Europe or US or in India. Wherever that machine is located, it will be identified universally with that particular address only. So that address is known as your IP address. Plus, that address is not only universal, it is an unique address. Whenever we say for example, 30,000 machines are connected over the internet at a time t equal to 1, then at time t equal to 1, all 30,000 machines which are connected to internet will be having different 30,000 addresses. That means every individual address which is connected to internet will be having a dedicated address. There won't be two machines sharing the same address. So that way, the IP addresses are unique as well as universal. Now, when we talk about the IP address, for specifically, let us go for IP version 4. Then IP version 4 are basically a 32-bit address where the entire address will be like measured or has been decided in 32 bits only, but we never go ahead with the 32-bit address in binary format. Most of the times what we do is we mention the address, or we know the addresses with the help of dotted decimal notation or dotted decimal format only, where what we do is whatever 32 bits are there, those bits will be separated by a space of 8 bit each. So 32 divided by 8, it will be 4. So we will be having four blocks of addresses. So we whatever 32 bits are there, we will divide those 32 bits into four different blocks separated by a space, like what you can see on the screen here. So one, two, three, four. That way, four blocks are there for the binary, and then those four blocks individually converted into decimal. So when we convert them 8-byte wise into the decimal form, we get a decimal notation of converted value of that 8-bit each, and that way for 8-bit 2 raised to 8, that maximum we can go for 256. And when we start counting from 0, it will maximum reach up to 255. So like in a binary notation, we have separated the blocks by space. In a decimal format, in dotted decimal format, the values from 0 to 255 will be separated by a dot. So the 32-bit IP address, 32-bit IP address is converted into a decimal format, and that decimal format will be divided into four blocks, which is separated by a dot, and that is denoted by dotted decimal notation, which is universally accepted.
So whenever you talk about IP address of any machine, it will be in the form of dotted decimal only. Now, how many addresses will be there in the world? So if we use this 32-bit IP version 4 addressing mechanism, so then there will be total 2 raised to 32 different addresses will be available. So at a time, these many machines, whichever is there available, the number which is available on your screen, that is 429 crores 49 lakhs 67,296. Such a huge number of machines can be connected to internet at a time, will be having these many different IP addresses ranging from 0.0.0.0 to 255.255.255.255. So that way we denote the IP addresses. Then there are few examples where how the change the following IP addresses from binary notation to dotted decimal notations. So the dotted binary notations will be given with the space of 8-bit individually. Then you have to convert those into decimal, and whenever you convert it into decimal, you have to separate them with the help of dot. So this you can do it easily, conversion of binary into decimal. The next kind of questions they may ask in the examination. These will be the questions asked in MCQs normally. So in MCQ, they may ask you a dotted decimal number and ask you to convert it's a binary number. Then this is one of the popular questions generally they ask, where they will give you any kind of dotted decimal number and they will ask you to find out the error into it, or whether that particular IP is correct or not. So these are the 4 different ways by which error could be error could occur while defining the IP addresses. One of the first error here, I think we have covered this right in last lecture also. Like whenever we write the Yes, dot, sir. right, whenever we write the dotted decimal, it should not be preceded by 0. So if 45 is there, write straight away 45. If 4 is there, write straight away 4. Don't write 04. So similarly, it has to be a 4-block address only. So 111.56.45.78 should be the correct way of writing the IP address. Here it is completely wrong, because instead of 4 blocks, it has given you 5 blocks. This is also wrong because maximum IP address can go up to 255, but here it is 301. And you should not go for mixture of binary as well as dotted decimal. So you should not do like this. So this is the way you have to, whenever you mention IP address, whenever you define the IP address, either it has to be completely binary format or in dotted decimal. When you use dotted decimal, it should, like, every block should not go beyond 255, and there has to be 4 blocks only. Each of the block will be separated by a dot. Then you should not precede a 0 before any of the number of the block that has been used. Now let us go ahead with different classes or different way of defining the IP address. So basically there are 2 ways by which we define the IP address. One is called as class full addressing mechanism, and second one is called as classless IP address mechanism, out of which most of the time nowadays we use classless only. But initially, when the concept of IP addressing was derived, ever since then we used to go for classful IP addresses initially, but later on we found out some problems with the classful IP addresses. Then we try to solve those with the help of little mechanism called as subnetting and subnetting. We will study them later, this IP addressing phase. But try to understand that initially when IP addressing was launched, there used to be different classes of IP addressing, and those are class A, class B, class C, class D, and class E. So all the IP addresses will be divided into different classes. So entire space, what is the space of IP address? Some 429 crores, something like 42 lakh or 67,000 something. So whatever these crores of IP address are there, those crores of IP address
divided, that entire space was divided into class A, class B, class C, class D, and class E. So this way different classes of IP addresses was been derived initially, but now we don't go for it, but we need to study this as in part of syllabus. So how to identify different classes, नेमका क्लास तुमचा कोणता आहे हे ओळखायचं कसं. So while identify the classes, we generally use this method that whenever some IP address is defined, let us say in decimal in binary format, then whatever the 32-bit address is there, out of which if first bit is 0, जो 32 बिटचा ऍड्रेस आहे त्यातलं जर पहिलंच बिट जर 0 असेल तर समजून घ्यायचा तो क्लास ए चा ऍड्रेस आहे. क्लास ए चा ऍड्रेस हा नेहमी 0 ने सुरू होतो. पहिला आकडा 0 आला म्हणजे 100% तो क्लास ए आहे. But if first number is not 0, that means obviously it will be 1. If first bit is 1, second bit will be checked. If second bit is 0, first bit is 1, and if second bit is 0, then definitely it is a class B. Similarly, if first two bits are 1, then third bit will be checked. If it is 0, then it is class C. Similarly, if first 3 bits are 1, fourth bit will be checked. If it is 0, then it will be a class D. And if not, that means if all 4 bits are 1, then in that case it will be termed as a class E. So based on whenever we are getting any IP address which is denoted in binary format, if initial first few bits up to say 4 bits will be checked, and based on those 4 bits it will be decided whether it is a class A, class B, class C, class D, or class A. That way we identify the different classes. Now let us see, we identify that we have reached up to a class A. Then how do you define class A? In class A, the first byte will be dedicated for network address and remaining 3 bytes will be dedicated for the host address. Now things will be a little bit confusing here, so I will interrupt here only and I will switch to camera and you just try to pin me are you able to see the page now here? Yes, sir. Okay, so those who are like pin the presentation to my PPT, you unpin it and you pin it to the the first name which is appearing on your screen, right? So if you can see the page and paper, let me define you what do you mean by different classes. Now say for example, if you go for say class A. Now when you go for class A, there will be 2 kinds of address space divided. One we refer is as a net ID, that is nothing but network ID, and second space will be divided for host ID. म्हणजे एकदा का आपण क्लास ए मध्ये गेलो तर तुम्हाला 2 गोष्टींना सामोरं जायला लागेल. एक असेल तुमचा नेटवर्कचा आयडी म्हणजे नेटवर्कचा ऍड्रेस, दुसरा असेल तुमचा होस्टचा ऍड्रेस. आता हे नेटवर्क आयडी आणि होस्ट आयडी नेमकी काय भानगड आहे? So just for that you need to pay a little attention for next 5-10 minutes. Now just imagine that we are going with a class A. We are using a class A or class A addressing mechanism. Then in a class A addressing mechanism, try to imagine that this is one network, this is another network, this is one more, this is another. Okay, so there are few networks available here. Now net ID means for every network there will be a dedicated address. प्रत्येक नेटवर्कचा एक स्वतःचा ऍड्रेस तिथे डिफाइन केलेला असेल जर आपण क्लास ए वापरलं तर. आणि प्रत्येक नेटवर्कच्या आतमध्ये असे नंबर ऑफ होस्ट्स असतील, म्हणजे नंबर ऑफ मशीन्स असतील. या प्रत्येक नेटवर्कच्या आतमध्ये हे असे वेगवेगळे मशीन्स आहेत आणि ह्या मशीन्सला सुद्धा स्वतःचे वेगवेगळे ऍड्रेसेस लागतील. मग
नेट आयडी आणि होस्ट आयडी म्हणजे काय भानगड आहे? तर नेट आयडी म्हणजे काय? प्रत्येक नेटवर्कला एक स्वतःचा डेडिकेटेड ऍड्रेस मिळेल, लाईक दिस. आणि होस्ट आयडी म्हणजे काय? तर ह्या प्रत्येक नेटवर्कच्या आतमध्ये जेवढे पण काही होस्ट आहेत त्या प्रत्येक होस्टला स्वतःचा ऍड्रेस मिळेल. सो क्लास ए जर आपण यूज केलं, मग आता मला सांगा, क्लास ए जर आपण यूज करत असेल तर ऍड्रेस स्पेस आपल्याकडे कशी राहणार? तर आपल्याकडे एकूण ऍड्रेस लेंथ किती आहे? 32 बिटची. त्यापैकी संजय पवार, जरा अनम्यूट करा राजे. संजय पवार, संजय पवार, ऐकू येते का बाळा? संजय, मला रिस्पॉन्स नाही मिळाला तर मी मीटिंग मधून बाहेर काढेन. संजय पवार, ओके. सो टोटल ऍड्रेस स्पेस आपल्याकडे अवेलेबल किती आहे? 32 बिटची. न 32 बिटच्या ऍड्रेस स्पेस मधला पहिला बिट तर निघून गेला, बिकॉज इट इज 0. हा बिट निघून का गेला म्हणतोय मी? कारण हा बिट कशासाठी लागेल? आपल्याला क्लास कोणता आहे, क्लास ए आहे का क्लास बी सी डी ई कुठला असेल, हे ओळखण्यासाठीच आपला पहिला बिट निघून गेला. त्याच्यानंतर उरले बिट किती पुढचे? तर 31 बिट उरले. 31 बिट कसे डिवाइड केलेले आहेत? तर पहिल्याकडे आपल्या पहिल्या स्लॉटमध्ये होते 8 बिट, दुसऱ्यामध्ये होते 8 बिट, तिसऱ्यामध्ये 8, चौथ्यामध्ये 8. पैकी आपण काय म्हणतोय? इफ वी गो फॉर क्लास ए, इफ वी गो फॉर क्लास ए, देन युअर फर्स्ट बाईट will be dedicated for net ID and your last 3 bytes will be dedicated for network ID, sorry, host ID. लक्षात येते हे काय काय सांगतोय मी? ज्या वेळेस आपण क्लास ए वापरतोय तर क्लास ए मधलं पहिलं बीट आपण कशासाठी वापरतोय? की आपण निवडलेला क्लास नेमका कोणता आहे तो ओळखण्यासाठी आपल्याला पहिलं बीट लागतं. त्याच्यानंतर पहिला जो बाईट आहे, म्हणजे पहिल्या 8 मधलं एक बीट तर गेलं, मग उरलं की पहिल्या बाईट मधले तर 7 बीट उरतात. तर हे 7 बीट कशासाठी लागतात? तर 7 बीट हे नेटवर्क आयडी साठी लागतात आणि उरलेले 8 अधिक 8 अधिक 8 म्हणजे टोटल 24 बीट कशासाठी लागतायत? तर 24 बीट लागतायत होस्ट आयडी साठी. आता हे होस्ट आयडी आणि नेट आयडी म्हणजे नेमकं काय? तर लक्षात घ्या, इथं ज्या वेळेस we are saying की network address require how many bits? It requires 7 bits. That means 2:7. हे 2:7 कसं आलं? कारण 7 बिट आपल्याला अवेलेबल आहेत नेटवर्कचा आयडी डिफाईन करण्यासाठी. म्हणजे आपण सुरुवात कशी करेल? 0 0 0 0, 4 0 झाले, 5 6 7. सो आपलं नेटवर्क कुठून डिफाईन होईल? नेटवर्क ऍड्रेस कुठून डिफाईन होईल? 7-0 पासून ते से 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 असं कुठपर्यंत चालेल? ऑल 7 1 येईपर्यंत. 1 2 3 4 5 6 7 8 झालं का? ठीक आहे. सो आपले 2:7 ब्लॉकचा अर्थ काय झाला? की आपण नेटवर्क आयडी किती डिफाईन करू शकतो? ऑल 7 झिरोज पासून ऑल 7 1 पर्यंत. याचा स्ट्रेट अवे अर्थ समजून घ्या की मी क्लास ए वापरलं तर मला किती नेटवर्क मिळतील? मला मिळतील 2:7 डिफरंट नेटवर्क. म्हणजे मी जर क्लास ए वापरला तर असे पहिलं, दुसरं, तिसरं, चौथं, 5वं, 6वं असे मी किती नेटवर्क उभा करू शकतो? मी 2:7 नेटवर्क उभा करू शकतो. आता 2:7 म्हणजे आकडा किती येतोय?
Can anybody tell me? 2 raised to 8 is 256. So 2 raised to 7 is 128. That means, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So how many blocks I can have? How many networks I can have if I go for class A? Class A जर मी वापरलं तर मला 0 पासून ते 127 पर्यंत असे 128 नेटवर्क मला डिफाईन करता येतील. 128 वेगवेगळे नेटवर्क मला यूज करता येतील जर मी क्लास ए वापरायचं ठरवलं तर. लक्षात येतो अर्थ याचा? क्लास ए इफ आय वॉन्ट टू यूज देन आय कॅन यूज फॉर 128 डिफरंट नेटवर्क्स. असे हे जे मी तुम्हाला इथे दाखवले होते ना ब्लॉक, हे 1 2 3 4 5 6 असे मी किती नेटवर्क उभा करू शकतो क्लास ए वापरून? असे मी 128 नेटवर्क उभा करू शकतो. पण याचा ह्या 128 चा अर्थ काय झाला? I can assign network address from 0 to 127 आणि म्हणून ह्याला आपण म्हणतो नेट आयडी. मग आता पुढचा प्रश्न येतो की होस्ट आयडी म्हणजे काय? होस्ट आयडीचा अर्थ काय की राईट फ्रॉम 00 असे 8 0, दुसऱ्या ब्लॉक मधले परत 00 असे 8 0 आणि तिसऱ्या याच्यातले परत 00 असे 8 0. म्हणजे मी इथं काय ठरवलं होतं बघा, होस्ट आयडी साठी मला किती बिट्स मिळणार आहेत? 24 बिट्स मिळणार आहेत. 24 बिट कसं? कारण मी पहिलं बाईट, फर्स्ट बाईट मी कशासाठी वापरतोय? नेटवर्क साठी, आणि उरलेले 3 बाईट मी कशासाठी वापरतोय? होस्ट आयडी साठी वापरतोय. म्हणजे उरलेले 3 बाईट मध्ये मिळून किती बिट्स असतील? बिट्स असतील 24 बिट्स. म्हणजे 24 बिट मी कशासाठी वापरू शकतो? होस्ट आयडी डिफाईन करण्यासाठी. याचा अर्थ बघा किती मजेदार आहे. याचा अर्थ काय येतो की राईट फ्रॉम 0000 असं किती वेळा? 24 नंबर पर्यंत. राईट फ्रॉम से 0 इथं 0 असेल, इथं 23 म्हणजे 0 to 23 असे एवढे नंबर ऑफ 24 झिरोजनी मी माझा पहिला ऍड्रेस डिफाईन करू शकतो. आणि असं कुठपर्यंत जाऊ शकतो मी? ऑल वन्स. असं कधीपर्यंत? तर 0 ह्या 0 पासून 23rd 2 raised to 24 म्हणजे इतके जास्ती ऍड्रेसेस एका नेटवर्क मध्ये देऊ शकतो. लक्षात येते का मी काय म्हणतोय ते? आम्हाला क्लास ए जर वापरला तर असे मला किती नेटवर्क उभा करता येतील? क्लास ए वापरला तर, क्लास ए वापरलं तर मला नेटवर्क उभा करता येतील 2 raised to 7 नेटवर्क्स उभा करता येतील. आणि एका नेटवर्कच्या आतमध्ये मला किती कम्प्युटर्स वापरता येतील? किती पीसीना आयपी देता येईल? तर मला अशा 2 raised to 24 पीसीजना आयपी ऍड्रेस देता येईल. आता मला सांगा तो नंबर होईल किती? द नंबर विल बी एक्स्ट्रीमली ह्यूज. Now let me show it here. Now if I go for is it my number of be 128. 128 वेगवेगळे नेटवर्क तयार करता येतील. आणि एका नेटवर्कच्या आतमध्ये किती पीसी ठेवू शकतो मी? तर ऑलमोस्ट इथे ते आकडा 16,77,000 नो त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. 1,67,77,216 म्हणजे 1 करोड पेक्षा जास्ती मिलियन्स ऑफ कम्प्युटर्स आय कॅन यूज in a single network. That is how the beauty of this class A network. Have you got this? लक्षात येतं तुम्हाला? Yes, sir. So class A मध्ये now can you see the presentation? Yes. Okay. So class A मध्ये वेगवेगळे किती ऍड्रेसेस मी देऊ शकतो? तर किती नेटवर्क माझ्याकडे असू शकतात? मला क्लास ए मध्ये 128 नेटवर्क ठेवता येतील. आणि प्रत्येक नेटवर्कच्या आतमध्ये मला एवढ्या मशीन्सला कॉन्फिगर करता येईल. अँड दॅट वे द नेट आयडी अँड होस्ट आयडी मीनिंग इज इन क्लास ए.
आता कळालं तुम्हाला होस्ट आयडी नेट आयडीचा अर्थ काय आहे ते? नेट आयडी म्हणजे काय? नेटवर्क ऍड्रेस. असे किती नेटवर्क ऍड्रेस मी ठेवू शकतो? क्लास ए मध्ये गेलं तर 1 बाईट माझं डेडिकेटेड आहे नेटवर्क ऍड्रेससाठी. त्यातला 1 बाईट म्हणजे पहिला बिट गेलं निघून. का तर तो मला सांगणार आहे की तो क्लास ए आहे का दुसरा कुठला क्लास आहे. म्हणजे उरले किती बिट? फक्त 7 बिट उरतात. त्या 7 बिटनी मला डिफाईन करायचंय 128 डिफरंट नेटवर्क आणि त्या प्रत्येक नेटवर्कच्या आतमध्ये असतील 2⁻24 नंबर ऑफ कम्प्युटर्स. तेवढ्या नंबर ऑफ कम्प्युटरला मी ऍड्रेसिंग करू शकतो, जो आकडा आहे ऑलमोस्ट 1,67,00,000 म्हणजे खूप मोठं नेटवर्क जिथं मला एस्टॅब्लिश करायचं आहे. जगातलं सगळ्यात मोठं नेटवर्क मला एखादं सपोज मला मायक्रोसॉफ्ट किंवा गुगल सारख्या कंपनीचं नेटवर्क जर मला डिफाईन करायचं असेल, जिथं 15,000, 16,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 मशीन्स असतील, अशा ठिकाणी मला क्लास ए सुटेबल आहे. जिथं नेटवर्क ऍड्रेस खूप जिथं मशीन्स खूप जास्त आहेत तिथं मी जाईल नेटवर्क क्लास ए साठी. समजलंय सगळ्यांना क्लास ए? सिमिलरली, हॅव यू गॉट दिस? Yes, sir. Okay. Similarly, if I want to guess from the dotted decimal format, मला डॉटेड डेसिमल न जर ओळखायचं असेल की तो क्लास ए आहे का दुसरा कुठला क्लास आहे, तर त्या केसमध्ये क्लास ए चं बिगिनिंग कुठून होईल? पहिलं बाईट वरनं. पहिलं बाईट जर 0 पासून 127 पर्यंत असेल, if my first byte itself starts from 0 to 127, 127 च्या आतमध्ये 127 आणि 127 च्या आतमध्ये जर माझा डॉटेड डेसिमल फॉर्मॅटचं पहिलं बाईट असेल तर डेफिनेटली आय कॅन से इट बिलॉंग्स टू क्लास ए. म्हणजे जर माझा ऍड्रेस समजा 132.16.60 असा काहीतरी आला तर 132 म्हणजे 127 च्या जास्ती आहे, म्हणजे तो डेफिनेटली क्लास ए नाहीये. पण इफ माय नंबर इज से 112.something 112 आलं सुरुवातीला म्हणजे ते डेफिनेटली क्लास ए आहे. आता हे सुद्धा एमसीक्यू मध्ये विचारतात, द फॉलोइंग ऍड्रेस बिलॉंग्स टू विच क्लास, आणि एक ऍड्रेस ते तुम्हाला देतात. मग त्या केसमध्ये तुम्ही काय केलं पाहिजे? फक्त पहिलं बाईट बघायचं आणि पहिलं बाईट जर समजा 127च्या आत असेल तर समजून घ्यायचं तो क्लास ए आहे. Hello, sir. येस. Hello. Sir, as we know that 2⁻6 is equal to 64. If the number comes 56, then how will we decide that it is belongs to class or class B? If first byte is less than 127, that means definitely it is class A. Let it be 56, let it be 12, let it be 1, let it be 15, whatever it is. Less than 127, that means it is class A. But sir, for class B, it 56 also less than 64, na? No, but who told you that class B require net address as 2⁻6? Because first class it requires 7 bits are remaining, so we consider 2⁻7 is equal to 128. Correct. And for I assume that that's why I'm asking. Don't assume. Let me finish. No, then you can assume. Okay. Let me finish. पुढे जाऊ नका दंडवते. आधी मला फक्त शिकवू तर ते की आधी. आता बघूयात. आता दंडवतेने जे काढला ना डाऊट, तो त्याचा डाऊट ह्या स्लाइड मध्ये क्लिअर झाला असेल आता बहुतेक त्याने बघितल्या. क्लास बी मध्ये आपण काय करतो? क्लास बी मध्ये पहिले 2 बाईट आपण नेट आयडी साठी देतो आणि शेवटचे 2 बाईट आपण होस्ट आयडी साठी देतो. लक्षात आलं का दंडवते? क्लास ए मध्ये काय केलं होतं? फक्त पहिलं बाईट दिलं होतं. तर क्लास बी मध्ये काय केलंय? पहिले 2 बाईट दिलेत. म्हणजे आता मला सांग, क्लास बी मध्ये नेटवर्क डिफाईन करण्यासाठी किती बिट्स असतील अवेलेबल? 2 bits. 2 bytes. 2 बाईट्स आहेत. म्हणजे किती बिट झाले? 2 bytes. 2⁻4 2⁻4. Sorry, 2⁻2. किती? 2⁻16. हॅलो. हा, किती अवेलेबल असतील? 2 bytes अवेलेबल असतील. म्हणजे किती? 2 किती बिट? 16 bit. एक्झॅक्टली 2⁻16 बिट.
पण मला सांगा 2:16 बिट सगळे 16 वापरता येणार आहेत का? नो नो. येस येस. येस गॉट इट येस सर, गॉट नाही नाही गॉट इट, नाही गॉट इट. व्हॉट नाही, अजून नाही कळालं तुला, कन्फ्युज होऊ नको, काही प्रॉब्लेम सगळी नाही. सगळी सगळे करता येणार. नाही नाही सगळे नाही युज करता येणार, का नाही? कारण पहिले दोन मला कशासाठी लागणार आहेत? नेटवर्क आयडी साठी. क्लास डिफाइन करायला कोणता क्लास क्लास डिफाइन करण्यासाठी. कारण क्लास बी ओळखायचा कसा? पहिलं बिट 1 पाहिजे आणि दुसरं बिट 0 पाहिजे. म्हणजे त्या 1 आणि 0 ला हात लावता येईल का मला? नाही. म्हणजे उरलं किती आता? 16 दिले होते नेटवर्कला डिफाईन करण्यासाठी, त्यातले 2 गेले, म्हणजे माझ्याकडे किती बिट राहिलेले? 14 बिट्स. 14. मग मला सांग क्लास बी मध्ये किती नेटवर्क असतील? 2:14. एक्झॅक्टली, व्हेरी गुड. सो लक्षात येतं तुम्हाला? जर Yes, समजा yes. वाटल्यास मी परत एकदा व्हिडिओ मोड मध्ये जातो, माझं पेपर ऑन करतो. You people can see the screen right now. पेन पेपर दिसतोय? येस सर. नसेल तर याला पिन करा. ओके, नाव if we go for class B, then in class B what we are saying is how many number of bytes that we have for addressing? We have 4 bytes for addressing, out of which 2 bytes will be dedicated for network and 2 bytes will be dedicated for host. होस्ट आणि नेटवर्कचा अर्थ समजून घ्या. नेटवर्क म्हणजे काय? नेटवर्क साठी ऍड्रेस शोधण्यासाठी, आणि होस्ट म्हणजे काय? त्या प्रत्येक नेटवर्कच्या आतमध्ये किती नंबर ऑफ कम्प्युटर्स मला जोडायचे त्या कम्प्युटरच्या ऍड्रेससाठी. मग मी जर क्लास बी वापरलेला आहे, if I used class B, then in class B how I am going to define my first byte of class B? It will be 1 0 and then x x x x x x. सो माझं पहिलं बाईट हे असं असेल. पहिले 2 बिट हे कंपल्सरी 1 0 असणार आहेत. का? कारण हे 1 0 मला आयडेंटिफाय करायला लागतील की माझा क्लास कोणता आहे, आणि मग हे पुढचे 6 बिट काही पण असू शकतील. तर इथले मला 6 बिट्स मिळतील, आणि पुढचा जो 1 बाईट आहे पूर्ण जो आहे तो 8 बिटचा, तर त्याचे मला पूर्ण 8 बिट मिळतील. सो ऑल टुगेदर आय विल बी गेटिंग 2⁴ बिट्स. 2⁴ बिट्स कशासाठी? टू डिफाईन दी नेटवर्क. मग मला सांगा 2⁴ किती येते? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 2⁴? 16,384. याचा अर्थ सांगा बरं मला कोणतं पटकन. भूषण ह्या 16,384 चा अर्थ काय? हॅलो सर. हॅलो हॅलो. हा बोल ना भूषण, बोल. सर तेवढं नेटवर्क आयडी होऊ शकतं. म्हणजे काय? तेवढे नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल आहेत क्लास बी वापरला तर. म्हणजे मी जर क्लास बी ऍड्रेसिंग मेकॅनिझम वापरला तर मी असे छोटे छोटे किती नेटवर्क ठेवू शकतो? मी असे ठेवू शकतो 16,384 नेटवर्क. भारी का बरं आहे हे? कारण मी जर क्लास ए वापरला असता तर क्लास ए वापरल्यानंतर मला किती नेटवर्क मिळाले होते? फक्त 128 नेटवर्क मला मिळाले होते when I use class A. But now if I use class B, then how many networks I am going to get? I am going to get 16,384 different networks. पण क्लास ए वापरल्यानंतर त्याच्या आतमध्ये मला किती मशीन्सला ऍट अ टाइम ऍड्रेसिंग देता येऊ शकत होतं? मला त्यावेळेस देऊ शकत होतं 2⁴ डिफरंट ऍड्रेसेस. 2⁴ म्हणजे खूप अगदी करोडो मधला नंबर आहे. एवढ्या मशीन्स मला ऍड्रेस करता येऊ शकतं. पण मला इथं किती मशीन्स मिळतील ऍड्रेसिंग करण्यासाठी? एका नेटवर्कच्या आतमध्ये किती मशीन्स असतील माझ्या? 2⁴ मशीन्स असतील. 2⁴ मशीन्स मला इथं ऍड्रेसिंग करता येऊ शकतं. आता 2⁴ किती येतं? 65,536. 65,536.
म्हणजे बघा मोठ्या ब्रॉडर स्केल मध्ये बघा की एक मिनिट हा, ब्रॉडर स्केल मध्ये बघा की if I use class B, then how many such networks I can have, how many networks I can have, such 16,386 something, right? 16,000, so I will keep it as XXX. So 16,000 such networks I can have, in which in one network I can have some 65,000 of machines connected. मला असे 16,000 वेगवेगळे नेटवर्क मिळू शकतील आणि त्यातल्या प्रत्येक नेटवर्कच्या आतमध्ये मला 65,000च्या आसपास मशीन्स ठेवता येऊ शकतील, मला त्यांना प्रोग्राम करता येऊ शकतं किंवा मला त्यांना नेटवर्क ऍड्रेस देता येऊ शकतो. सो दिस वे आय विल नाउ जस्ट switch back to the presentation here. Okay, so here you can see I can have 16 in class B. If I go, I can have 16,384 different networks. म्हणजे मला एवढे नेटवर्क मिळतील आणि त्यातल्या प्रत्येक नेटवर्क मध्ये मला किती मशीन्स मिळतील तर 65,536 मशीन्स मला याच्यामध्ये मिळतील. हा आहे तुमचा क्लास बी. नाउ कॅन एनीबडी टेल मी अबाउट क्लास सी? क्लास सी मध्ये काय होईल? आतापर्यंत जेवढी चर्चा झाली त्यातून कोण सांगेल मला क्लास सी बद्दल? व्हॉलंटरीली हा सांगा. क्लास सी मध्ये आपल्याला फर्स्ट 3 बाइट्स आपण यूज करणार. एक्झॅक्ट. क्लास सी जर आपण वापरला तर फर्स्ट 3 बाइट्स कशासाठी यूज करणार आपण? नेट आयडी साठी. नेटवर्क आयडी साठी. म्हणजे नेटवर्क किती मला मिळतील तर 3 बाईट पर्यंत नेटवर्क मला मिळतील आणि शेवटचा 1 बाईट आपल्याला कशासाठी मिळेल? होस्ट आयडी साठी. होस्ट ऍड्रेसेस म्हणजे तेवढ्या मशीन्स मला देता येतील. आता मला बाकीचे कॅल्क्युलेशनच्या आधी पटकन सांगताय की क्लास सी मध्ये एका नेटवर्क मध्ये किती मशीन्स असू शकतील? 2⁸8. 2⁸8. व्हेरी गुड. क्लास सी मध्ये होस्ट ऍड्रेस किती आहेत? 1 बाईटचाच आहे. म्हणजे एका छोट्याशा नेटवर्क मध्ये मला 2⁸8 म्हणजे 256 मशीन्स आतमध्ये ठेवता येतील. 256 मशीन एका नेटवर्क मध्ये मला ठेवता येतील जर मी क्लास सी वापरला तर. बरोबर. आता मला सांगा किती असे नेटवर्क मी वापरू शकतो क्लास सी न? 2⁻21. 2⁻21. हा, हे हुशार आहे. 2⁻21 आकडा ह्याने कसा काढला? आपल्याला अवेलेबल किती होते? 2⁻24. कारण 3 बाईट मिळाले होते. बरोबर. म्हणजे 8, 8, 8 असे 24 बाईट मिळाले होते. पण त्या 24 बाईट पैकी आपल्याला तो क्लास कोणता आहे म्हणजे क्लास सी आहे तर त्याचे पहिले 3 बिट कशासाठी गेले? आपले क्लास कोणता आहे ते ओळखण्यासाठी गेले. म्हणून 24 मधून 3 बिट गेले तर उत्तर आलं 21. म्हणजे 2⁻21 एवढे नंबर ऑफ नेटवर्क्स आय कॅन हॅव इन क्लास सी. मग आकडा सांगा तो. 2⁻21. 20,97,152. Exactly. That is exactly available. The number is available on your screen. की मला जर समजा क्लास सी वापरायचा असेल तर क्लास सी मध्ये मला नेटवर्क किती मिळतील हे बघा. किती मोठे, जवळजवळ 20 लाख नेटवर्क मला मिळतील. 20 लाख नेटवर्क मला, किंवा जवळ 97,000 आहे म्हणजे मी त्याला अजून 1 लाख कन्सिडर करतो. जवळजवळ 21 लाख नेटवर्क मला मिळतील जर मी क्लास सी वापरला तर. पण अनफॉर्च्युनेटली काय होईल? एका नेटवर्कच्या आतमध्ये मला किती मशीन्स वापरायला लागतील? फक्त 256 मशीन्स वापरायला लागतील. पण मी क्लास ए साठी गेलो तर मला किती नंबर ऑफ नेटवर्क मिळतील? 128 नेटवर्क मिळतील आणि त्या प्रत्येक नेटवर्कच्या आतमध्ये मला किती हे करता येईल तर 1,67,000 मशीन्स मला वापरायला मिळतील. म्हणजे इट इज अप टू यू. मला कुठला क्लास निवडायचा आहे, हे कुठला क्लास चांगला कुठला क्लास वाईट ह्याचा विषयच येत नाही. सरळ सरळ आहे. जर मला खूप जास्ती मशीन्स पाहिजे असतील तर मला माझं
क्लास ए निवडायला लागेल. जर मला खूप कमी मशीन्स पाहिजेत पण खूप जास्ती नेटवर्क पाहिजेत तर मला क्लास सी निवडायला लागेल. म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द युजर, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द युजर, I can go for a class A, class B or class C. लक्षात येतंय? येस सर. Anybody has any doubt in either of these three? मग आपण क्लास डी आणि क्लास ई साठी जाऊया. पहिल्या ह्या 3 क्लासमध्ये कोणाला काही अडचण आहे? Everybody got this? येस सर. Okay, so very good. So all of these three, all those 3 classes are the major classes initially when we talk about the distribution of the network addresses. Similarly, all the next classes, that class D and class E to never been used because it is reserved for the future use, and class D is specifically used for the multicast addressing mechanism only. Like for certain networks, if the demand is like for the multicasting, that means same address if you want to use for different machine in the same network, म्हणजे एकच ऍड्रेस घेऊन आपल्याला जर अनेक तिथल्या आजूबाजूच्या 3-4 मशीनला द्यायचं असेल, आता हे सुद्धा स्पेशल रिक्वायरमेंट असते काही आयटी इंडस्ट्रीमध्ये, जिथं आपण सेम मशीनचे रिसोर्सेस यूज करतोय. म्हणजे एकच टीम आहे, टीम ऑफ इंजिनियर्स. इफ दे ऑल आर वर्किंग ऑन अ सेम प्रोडक्ट, ऑन सेम डेव्हलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेअर, then generally what is expected that they should all work on similar kind of code. पण सगळे मिळून एकच मशीन ऍक्सेस करणं त्यांना पॉसिबल ज्यावेळेस नसतं, त्यावेळेस ते काय करतात, असं मल्टीकास्टिंग साठी दे ऑप्ट गो फॉर वेअर दे literally even though they are working on different machines, their IP will be casted as same in multicasting mode, and with the help of which they are virtually be working on the same machine. जरी ते वेगवेगळ्या मशीनवरती काम करतात तरी व्हर्च्युअली ते एकच मशीनवरती काम केल्यासारखं वागतात. त्या क्लासला आपण म्हणतो क्लास डी, ज्याच्यामध्ये मल्टीकास्टिंग ऑफ द ऍड्रेसिंग इज पॉसिबल. हे खूप रेअरली वापरतात. मोस्ट ऑफ द केसेस क्लास ए, क्लास बी आणि क्लास सी ह्या तिन्ही क्लासचाच यूज केला जातो. मग क्लास डी ओळखायचं कसं? कारण क्लास डी ला सुद्धा आपण एकदम लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम्स इथं अवेलेबल करून दिलेलं आहे. सो क्लास डी ला ओळखायचं कसं? इफ first three bits values are 1 followed by a 0, चौथं बीट जर 0 असेल आणि पहिले 3 जर 1 असतील तर त्या क्लासमध्ये हा असेल तुमचा क्लास डी. आणि त्याची रेंज काय आहे? त्याची रेंज आहे 224 ते 239. सो 224 ते 239 हा जर आयपी ऍड्रेस सुरुवातीला आला तुमच्या पहिल्या बाईट मध्ये तर तो डेफिनेटली असेल क्लास डी चा. आणि क्लास ई हा असेल 240 पासून 255 पर्यंत. जर हा आयपी ऍड्रेस जर तुमच्या पहिल्या बाईटला आला तर हा असेल तुमचा क्लास ई चा. आणि आय टेल यू व्हेरी ओपनली दॅट हे 2 आकडे तुम्हाला कधी भेटणार नाहीत. मॅक्सिमम जिथं तुम्ही आयपी ऍड्रेसिंग साठी जाता सगळीकडे तुम्हाला आकडे जे दिसतील ते 0 पासून ते 223 पर्यंतच दिसते. लक्षात येतंय? समजतंय? Hello? Yes sir. Okay. Now can anybody tell me what are the disadvantages of this classful addressing mechanism? Classful addressing mechanism चे डिसएडवांटेज कोणकोणते आहेत? But sir, even though I have recorded less PC, but there will be use of full class. Exactly. Now say for example, exactly the right point has picked by Amit. Amit, if I want to use, if my company size is of 20 computers, 20 computers ची जर माझी कंपनी असेल तर त्या केसमध्ये मला अननेसेसरीली पैसे भरायला लागतील. किती ऍड्रेसेसचे? 256 ऍड्रेसेसचे पैसे मला भरायला लागतील. आणि म्हणून माझ्यासाठी क्लास सी, जरी क्लास सी मला सुटेबल आहे कारण माझे नंबर ऑफ ब्लॉक साईज किती आहे? लेस दॅन 256 आहे. 256 पेक्षा माझ्या मशीन्स कमी आहेत
मग त्याच्यापेक्षा कमीचा दुसरा कुठला क्लासच नाहीये. त्याच्यामुळं मला अनफॉर्च्युनेटली काही सव्वा 200 ऍड्रेसेस अननेसेसरीली वेस्ट जातील. लक्षात येतं. सो म्हणून यूज ऑफ क्लास सी इन माय केस will also be over, like it is not required by me, but still I have to go for it. Then if suppose takes a different scenario, ज्या केसमध्ये माझी कंपनीची साईज ही समजा 300 कम्प्युटरची रिक्वायरमेंट आहे म्हणजे मला 300 कम्प्युटर मशीन्स लागतात. त्या केसमध्ये मी कुठला ऍड्रेस वापरेल, कुठला क्लास वापरायला लागेल? बी. क्लास बी वापरायला लागेल मॅडम. तर क्लास बी जर मी वापरला तर क्लास बी ची ब्लॉक साईज किती आहे? 16,384. क्लास बी ब्लॉक साईज मॅडम, ब्लॉक साईज म्हणजे नंबर ऑफ मशीन्स. क्लास बी 65,000. म्हणजे 16,000 काय आहे क्लास बी मध्ये? हा, म्हणजे मला क्लास बी जर वापरला तर मला ते एक नेटवर्क देणार. त्यांच्याकडे अवेलेबल किती नेटवर्क आहेत? 16,000 नेटवर्क आहेत. त्या 16,000 नेटवर्क मधलं एक नेटवर्क ते मला देणार. आणि त्यांनी जे मला नेटवर्क दिले त्याची साईज काय असणार? त्याच्यामध्ये असणार 65,000 ऍड्रेसेस. आणि मला किती लागतात? 300. म्हणजे लक्षात घ्या, मला लागतात 300, पण मला विकत किती घ्यायला लागतील? 65,000. मग माझ्यासारख्या स्मॉल स्केल कंपनीला ज्याच्याकडे फक्त 300 कम्प्युटर आहेत त्याला 65,000 ऍड्रेस घेऊन काम चालवणं परवडेल का? अजिबात परवडणार नाही. एक्झॅक्टली. आणि जर माझी मशीन साईज 65,000च्या ऐवजी समजा 66,000 असेल तर मला 1 करोड ऍड्रेस घ्यायला लागतील, जे की अजिबात फिजिबल नाहीये. म्हणजे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यांनी जे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे ऍड्रेसेसचं ते कम्प्लिटली चुकीचं आहे. कारण एक तर मला एकदम खूप जास्त ऍड्रेसेस घ्यायला लागतील किंवा अगदी कमी ऍड्रेसेस घ्यायला लागतील. म्हणजे माझी जर मशीन साईज 500, 400 असे असेल तर आय एम अ गुड कंपनी. म्हणजे 500-600 कम्प्युटर ज्याच्याकडे आहेत तो खूप चांगली कंपनी आहे, खूप मोठी कंपनी आहे. पण 500-600 ऍड्रेसेस साठी मला 65,000 ऍड्रेसेस अननेसेसरीली विकत घ्यायला लागतील. आणि म्हणून आपण ह्या क्लासफुल ऍड्रेसिंग मेकॅनिझम मध्ये काही चेंजेस एक्सपेक्ट करतो, ज्या चेंजेसला आपण म्हणतो सबनेटिंग अँड सुपरनेटिंग. सबनेटिंग म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये एका मोठ्या नेटवर्कचे छोट्या छोट्या नेटवर्क मध्ये आपण डिव्हिजन करतो. आणि सुपरनेटिंग म्हणजे काय, जिथं छोट्या छोट्या नेटवर्कला क्लब करून एक त्याचं मोठं नेटवर्क तयार करतो. दीज टू mechanisms are known as subnetting and supernetting. But before going to subnetting and supernetting, because we have, I guess, less time available with us now, let us go for solving some of the problems based on IP addressing. Now on this screen, like you have few A, B, C, D questions. Now how do you define the class of each addresses? So randomly, can anybody tell me willingly, or should I take some names? Roll number 22. Is roll number 22 there? She's there, but she's not listening. Janvi. Yes, sir. हा, सी जो आहे 14.23.120.8 ह्याचा क्लास कोणता आहे? जान्हवी, क्लास कोणता आहे याचा? 14.23.120.8. ए सर. क्लास ए. ओके, खाली वाचून सांगताय का? Okay, if the address is say 132.16.16.16, class कोणता येईल? एच येणार सर. एच येणार. व्हेरी गुड. कोमल काळे, कुठला येईल? क्लास बी सर. क्लास बी. मी हेच एक्झाम्पल दिलं होतं. 128. 127 मॅडम, 0 to 127.
क्लास बी चे 128 ते 191 आहे ना. हा बरोबर. हा म्हणजे मला वाटलं तुम्ही क्लास ए बद्दल बोलताय. 0 to 127 असेल तर क्लास ए आहे आणि जान्हवी म्हणतायत की हा सॉरी 132 सुद्धा क्लास एच आहे. 127 च्या पुढून गेल्यानंतर ना ते क्लास बी मध्ये जाणार. ओके, इफ इट इज 180 डॉट समथिंग देन क्लास बी सर आय थिंक. यू थिंक okay 180 ठीक आहे no fine. sir. So okay. Now this is how, now you can see on the screen, this is how the blocks in class A are mentioned. जे मी तुम्हाला मगापासून सांगतो ना त्याचा अर्थ हा आहे की क्लास ए जर म्हणाल तर क्लास ए च्या आतमध्ये किती नंबर ऑफ नेटवर्क्स इथं अवेलेबल असतील आणि त्याच्यामधले ऍड्रेसेस कसे अवेलेबल असतील. इथं बघा, क्लास ए च्या आतमध्ये पहिलं त्याला आपण म्हणतो नेट आयडी 0. त्या नेट आयडी 0 मध्ये 0.0.0.0 पासून 0.255.255.255 पर्यंत नंबर ऑफ होस्ट आयडीज असतील. नंतर ना त्याच्या खाली त्याच्यानंतर पुढचा नेट आयडी 1 मध्ये काय असणार आहे 1.0.0.0 हा पहिला ऍड्रेस आणि तिथून शेवटचा ऍड्रेस असेल 1.255.255.255.255. सिमिलरली हेच कंटिन्यू होईल. आता इंटरमिडिएट स्टेट घेतलेली आहे 73 ची. नेट आयडी 73 म्हणजे काय 73.0.0.0 पासून 73.255.255.255 पर्यंत इंटरमिडिएट स्टेज असेल आणि शेवटची स्टेज असणार आहे त्याची 127.0.0.0 पासून 127.255.255.255. लक्षात येते. म्हणजेच काय तर 128 ब्लॉक असतील, 128 असे वेगवेगळे नेट आयडी असतील. नेट आयडी 0 पासून नेट आयडी 127 ज्याच्यामध्ये 1,67,77,216 ऍड्रेसेस इन ईच ब्लॉक. प्रत्येक ब्लॉकच्या आतमध्ये हा ऍड्रेस असेल. सो मिलियन्स ऑफ ऍड्रेस इन क्लास ए आर वेस्टेड. कारण एवढी कुठली कंपनी नसते की ज्याची एका ठिकाणी 1 करोड मशीन्स असतात. सो त्याच्यामुळं कितीतरी ऍड्रेस हे वेस्ट होतात इन क्लास ए. क्लास बी मध्ये गेलं तर नेट आयडी चालू होईल तुमचा 128 पासून ते 191 पर्यंत. म्हणजे असे 16,384 ब्लॉक असतील आणि प्रत्येक ब्लॉकच्या आतमध्ये बघा सुरुवात कशी असेल 128.0.0.0 पासून सुरुवात होईल आणि तो ब्लॉक संपेल कधी 128.0.255.255. नाउ कॅन एनीबडी अनम्यूट एनी वन ऑफ यू रॅन्डमली. चला प्रतीक्षा, रोल नंबर 25. आर यू देअर? आर यू लिसनिंग? प्रतीक्षा वागज. Vagas, if you're not listening, I have to leave you out of this class. Huh? Are you there? Okay, so you won't be part of the class now. Okay, Sushant, are you there? Sushant. सुशांतला पण काढायला लागणार. Gaurav. Yes, sir. You're there, right? Okay. Yes. Gaurav, if say for example in class B, if you have pen and pencil, you can note down. In class B, everybody else should also note this down. In class B, if my address is in class B, if my address is 152, my network address is 152. Can you tell me the range of block? त्याचा पहिला ऍड्रेस आणि शेवटचा ऍड्रेस सांगता का? 152 हा माझा नेटवर्क ऍड्रेस आहे. जी, तर 152 करेक्ट. सर क्लास बी चा म्हणल्यावर नेटवर्क आयडीचे 2 ब्लॉक असणार ना मग. हा मग मला ऐक ना नेट आयडी हा त्याचा 152 ने स्टार्ट होतोय.
मग त्या ब्लॉकचा मला पहिला ऍड्रेस आणि शेवटचा ऍड्रेस सांग. 152.0.0.1 हा पहिला आयपी असतो. 0.1 0 नसेल नाही, तो तर नेटवर्क आयडी असणार ना. पहिला आयपी पहिला आयपी. ठीक आहे, चालेल. सांग. प्रत्येक आयपीचा पहिला जो असतो तो त्याचा नेटवर्क आयडी असतो. हे मी सांगितलं नव्हतं. हा, आणि ओके फाईन. 150.0.0.1 हा पुढं. हा फर्स्ट आयपी असणार आहे आणि लास्ट आयपी असणार आहे 152.0.255.255. हा लास्ट आयपी असणार आहे आणि ब्रॉडकास्ट असणार आहे त्याचा 152.0.255.255. 255.255. ओके 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 गुड. हा ब्रॉडकास्ट. Good. So everybody understood this? क्लास बी ज्यावेळेस तुम्ही डिफाईन करताय त्यावेळेस सेकंड बाईट हे सुरुवातीला पण 0 असणार आहे आणि शेवटी तो घेताना सुद्धा तो 0 असणार आहे. मग आता 152 चा इंटरमिडिएट जर मला घ्यायचा असेल, समजा मी एक कुठलाही एक रॅन्डम ब्लॉक घेतो. आय विल टेक अ रॅन्डम ब्लॉक, से फॉर एक्झाम्पल 172.16.0.0 हा माझा ब्लॉकचा फर्स्ट ऍड्रेस आहे. हा माझ्या ब्लॉकचा पहिला ऍड्रेस आहे. तर ह्या ब्लॉकचा शेवटचा ऍड्रेस कोण सांगेल मला? बघा, मी हा पहिला ऍड्रेस दिलेला आहे 172.16.0.0. Can anybody tell me the last address of this block? 172.16.255.255. 172.16.255.255. व्हेरी गुड. लक्षात घ्या, इथं 255 करायचं नाही आपल्याला 16 मध्ये, कारण क्लास बी आहे म्हणजे पहिले 2 ब्लॉकला हात लावायचा नाही. पहिले 2 ब्लॉक राहतील कॉन्स्टंट, नंतरचे जे 2 ब्लॉक असतील ते 00 पासून 255.255 पर्यंत व्हॅरी होतील. हेच जर क्लास सी चं उदाहरण घ्यायचं झालं तर काय येणार? समजा 211.220.0.0 असा जर मी ब्लॉक घेतला, क्लास सी मध्ये आहे मी, I am taking the example of 211.220.0.0. Now, can anybody tell me? 211. बरं, कोणाचा आवाज आहे हा? 211. 220. 0.255. 0.25. Very good. I have I have purposefully given you this 0 to confuse you, but तुमचं सगळ्यांचं छान लक्ष आहे की तुम्ही ह्या 0 ला सुद्धा 0च कन्सिडर खाली घेतला. याला 255 केलं नाही. का केलं नाही तुम्ही? बिकॉज इट इज क्लास सी, ज्याच्यामध्ये तिसरा बाईट सुद्धा तुमचा आहे असा खाली येतो. जे काही व्हेरिएशन व्हायचे आहेत ऍड्रेसेस मध्ये ते फक्त आणि फक्त कुठं होतात? शेवटच्याच ब्लॉक मध्ये होतात. सो I will assume that you people have understood this. I think most of you have understood this. बाकीच्यांचं ज्यांचं लक्ष नसेल, जर त्यांना काही कन्फ्युजन असतील, please do call me and get your doubt clear. So in next class we will go for the subnetting and supernetting concepts, and then we also go ahead with the classless addressing mechanism as well. ज्याच्यामध्ये त्याच्या आधी मास्किंगची पण कन्सेप्ट आहे. इट्स अ बिट डिफिकल्ट कन्सेप्ट, बट इट इज व्हेरी like interesting also to understand. So let us cover those things in next lecture. Yes. सर क्लास ए के लिए 127 नाही यूज करता येत ना आपल्याला. क्लास ए के लिए क्लास ए क्लास ए आपण लूप बॅक साठी यूज करतो ना, आता आपण मशीनला तर असाइन करू शकत नाही. Right. And here we are not going in that detail for looping and all, because
आपलं rather it is completely absolute now. Nobody uses class based mechanism right now for addressing. Everybody keep on using the classless addressing mechanism only, where everybody is entitled to use any address. So that is not the scenario for use of the practical. But here our main agenda is to understand what was the things earlier, how in earlier ways the addressing mechanism used to take place. त्यावेळेस ज्यावेळेस आपण ऍड्रेसिंग मेकॅनिझम वापरत होतो त्यावेळेस क्लासेस होते जे आता नाही आहेत. लक्षात येतं? तर ते फक्त क्लासेस अंडरस्टँड करण्यासाठी आपण हे शिकतोय. सो त्याच्यामध्ये क्लास ए ला हे वापरता येत नाही, ते वापरत नाही, हा प्रश्नच येत नाही आता, कारण आता क्लास बेस्ड ऍड्रेसिंग करतच नाही. हॅव यू गॉट दिस, गौरव? येस सर. So I think it's enough for the day now. Let me just take the attendance. Okay, so okay, roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so 14 and 15 is not there. 14 and 15 is not there. 16, 17 is not there. 18, 19, 20, 21, 22, 23 is not there. 24, 26, 27 is there. 28 is not there. Then 30 is not there. 31 is not there. 32, 33 is not there. 34, 35, 36, 37, 38, 39. And then 40 to 46. Nobody is there. And then 50, 51, 52, 53 is not there. 54, 55. 55, I have told you, you have to submit the assignment, then only you'll get the attendance. 55, 56, 57. Same is the case with 56 also. You have to submit the assignment first. Okay, okay. So now you can leave.